Good morning. Moving to the next chapter, Amnesty. It is written by Nadine Godimer, and she was a South African writer, um, Nobel Prize winner, and she has published many works in English, and she had bagged different awards in her career. And it is my request to you to go through the other details of the writer in the introduction, and I'm just moving into the next paragraph. See, Amnesty, it's a short story originally published in the New Yorker in 1991 and later included in the collection Jump and Other Stories, was selected to anthology entitled Freedom in 2009. Okay, it's a story that is depicting the real life of blacks in South Africa. The narrator in the story is a young South African woman, and she is a fiancée of the nameless protagonist. The protagonist is nameless, and that protagonist is described through the words of the narrator, the fiancé of the protagonist, the African young lady. Okay, then, and this protagonist, I mean, the husband of this lady, he is in jail, and he is a South African black trade unionist, and he was arrested for inciting riots among workers. So, freedom from black trade unionist who was arrested for freedom from the imprisonment. So, she is telling the story of her husband's freedom from the jail. And yes, we can see the real African racist culture, South African racist culture in the story. And I'm not going deep into this introduction, and I'm just coming into the text of the story. It is my request you to just go through the introductory part of the text, and for time being, we haven't enough time to discuss all the matters. You just cop up with me. Anyway, thank you for considering. Yes, let's come to the text. When we heard he was released, I ran all over the farm and through the fence to our people on the next farm to tell everybody. So the narrator was the wife of this protagonist, the fiance, not wife but fiance of the protagonist, and she heard because we know the husband of this lady is in jail for the riots among the trade unionists, right? Trade among trade workers or union workers. So he was imprisoned for 5 years, or 6 years. One day she heard the news of the release of her husband, and she was running to the neighbors to let them know the news of the release. So this is the beginning of the story. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കഥയിലെ ഭാര്യ അവർ ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ന്യൂസ് അറിയുന്നു. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവൾ ചുറ്റും വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളോട് പറയാൻ വേണ്ടി ഫെൻസുകളൊക്കെ, അതായത് വേലികളൊക്കെ മറികടന്ന് ഓടുന്നു. I only saw afterwards I had torn my dress on the barbed wire, and there was a scratch with blood on my shoulder. So she couldn't notice when she ran through this fences. It was torn. Her dress was torn on this wire, on this iron wire.
and she only noticed after coming back her home, and there was a blood spot on her shoulder. അപ്പോൾ ഇവൾ ഓടുന്ന സമയത്ത് ഈ വേലിയിൽ തട്ടിയിട്ട് ഇവളുടെ ഷോൾഡറിലൊക്കെ മുറിവ്, ഡ്രസ്സ് കീറി മുറിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. He went away from this place 9 years ago, signed up to work in town with what they call construction company. So he was working in a construction company, and he left this place for 9 years. 9 വർഷം മുമ്പ് പോയതാണ്. ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്താ പണി? ബിൽഡിംഗ് ഗ്ലാസ് വാൾസ് അപ് ടു ദ സ്കൈ. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഹിസ് വർക്ക്, ബിൽഡിംഗ് ഗ്ലാസ് വാൾസ് ഓൺ ദ ബിൽഡിംഗ്, ഫിറ്റിംഗ് ഗ്ലാസ് വാൾസ് ഓൺ ദ ബിൽഡിംഗ്. ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ചുമരുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലിയാണ്. ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് 2 years he came home for the weekend once a month and 2 weeks at Christmas. ആദ്യത്തെ ഒരു 2 വർഷം ഇദ്ദേഹം വീക്കെൻഡിലൊക്കെ വരുമായിരുന്നു. വൺസ് ഇൻ എ മന്ത്, അതുപോലെ തന്നെ 2 weeks at Christmas, 2 ആഴ്ച, ക്രിസ്മസിന് 2 ആഴ്ചയിലേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് വെൻ ഹി ആസ്ക്ഡ് മൈ ഫാദർ ഫോർ മീ. അതെന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? എൻ്റെ അച്ഛനോട് എന്നെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് എന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ബിഗാൻ ടു പേ. മാത്രമല്ല അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം അയക്കാൻ തുടങ്ങി. And he and I thought that in 3 years he would have paid enough for us to get married. അപ്പോൾ 3 വർഷം കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു പിന്നെ പ്രോസസ്സാണ് ബ്രൈഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയും. അതായത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണുങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പണം കൊടുക്കണം. അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള പണം ഇദ്ദേഹം 3 വർഷം കൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. But then he started wearing that t-shirt. So one day I found that he was wearing a t-shirt. He told us he had joined the union. ഒരു ടീഷർട്ട് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത്. ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ട്രേഡ് യൂണിയനിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. He told us about the strike, how he was one of the men who went to talk to bosses because some others had been laid off after the strike. എന്നിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു തൊഴിലാളി സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബോസുമായിട്ട്, അവിടെയുള്ള ജോലി സ്ഥലത്തെ ചില ജീവനക്കാരെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടതുമായി സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ബോസുമായി സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ പോയിരുന്നു എന്നുള്ള വിവരമൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുണ്ടായി. He has always been good at talking even in English. So he is a good speaker. He can speak English, even English. He was the best at farm school. Farm school ഒക്കെ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. He used to read the newspaper. The Indian wraps soap and sugar in when you buy at the store. When you buy the things from the store, the things will be wrapped in a newspaper, and he would read all the newses in the newspaper given by the Indian shopkeeper. അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഷോപ്പ് കീപ്പറുടെ കടയിൽ നിന്ന് സോപ്പും പഞ്ചസാരയൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ന്യൂസുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം വായിക്കുമായിരുന്നു. There was a trouble at the hostel where he had a bet and a riot over paying rent in the township, and he told me, just me, not the old ones, that wherever people were fighting against the way we are treated, they were doing it for all of us on the farms as well as the towns. The unions were with them, he was with them, and making speeches, marching. ഇവൻ താമസിച്ചിരുന്ന ഹോസ്റ്റലിൽ ബെഡിനെ ചൊല്ലിയിട്ട് തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ നഗരത്തിലെ ബിൽഡിംഗ് റെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. അതായത് സമര രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. അപ്പം ഹി ടോൾ മീ, ഈ സമയത്തൊക്കെ ഇദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ജസ്റ്റ് മീ നോട്ട് ദ ഓൾഡ് വൺസ്, ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ വി പീപ്പിൾ ആർ ഫൈറ്റിംഗ് എഗെയിൻസ്റ്റ്, ഈ ആളുകൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ദ വേ വി ആർ ട്രീറ്റഡ്, ദേ വർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് അസ്, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ആളുകൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സമരം ചെയ്യുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് സമരം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. On the farms as well as the towns, and the unions were with them. അയാളുടെ കൂടെ ഈ പറയുന്ന ഫാംസിലെ ആളുകളും ടൗണിലെ ആളുകളും അതുപോലെ യൂണിയൻ്റെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മേക്കിംഗ് സ്പീച്ചസ് ആൻഡ് മാർച്ചിങ്.
അവിടെ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്താനും അതുപോലെ മാർച്ചുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഇയാളും ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. The third year we heard he was in prison. So in the third year of the farm school, we heard that he was in the prison instead of getting married. കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം ജയിലിലാണെന്നുള്ള വിവരം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. Then we didn't know where to find him until he went on trial. Because he was arrested, he was in prison, and we had no idea where he was. We couldn't find him until his trial. Trial എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിചാരണ സമയം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇയാൾ എവിടെയാണ്, എവിടെ പോയാൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത്. The case was heard in a town far away, and the case was in a station which was far away from our place. It was in the town. ടൗണിലെ കുറേ ദൂരെയുള്ള ടൗണിലായിരുന്നു കേസൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. I couldn't go often to the court because by that time I had passed my standard 8 and I was working in the farm school. So I couldn't go and visit him that days because I had a work. I had completed my standard 8 schooling and I got a job at farm school. ഇതാണ് ഇവളുടെ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഇവൾക്കും അവിടെ പോകാൻ സാധിച്ചില്ല, ജയിലിൽ പോയി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം ഇവൾക്ക് ആ സമയത്ത് പുതിയ ജോലി കിട്ടിയൊരു സമയമായിരുന്നു. സ്കൂൾ 8ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 8 കഴിഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ ഫാം സ്കൂളിൽ ഒരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. ആൾസോ മൈ പാരൻസ് were short of money. മാത്രമല്ല എൻ്റെ പാരൻസിന് വലിയ പൈസയൊന്നുമില്ല. 2 of my brothers who had gone away to work in town didn't send home the brothers. He had 2 brothers in working in town and they didn't send money home. വീട്ടിലേക്ക് പൈസ ഒന്നും അയക്കാറില്ലായിരുന്നു. I suppose they lived with girlfriends and had to buy things for them. So she thought that these 2 brothers who are working in town, they were living with their girlfriends so that they couldn't send money home. പൈസ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് അവർ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ഫാമിലിയായി ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം എന്ന് ഇവൾ വിചാരിച്ചു. My father and other brother work here for Bor and pay is very small. So her father and another brother, ഇവളുടെ അച്ഛനും മറ്റൊരു സഹോദരനും, they were working for Bor. Bor is the landowner in South Africa and he belongs to or he member of Dutch population. ഡച്ച് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ലാൻഡ് ഓണറാണ് ബോർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബോവറുടെ തോട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവളുടെ അച്ഛനും മറ്റൊരു സഹോദരനും. മാത്രമല്ല, ദ പേ ഈസ് വെരി സ്മോൾ. വി ഹാവ് 2 goats, a few cows we are allowed to graze and a patch of land where my mother can grow vegetables. No cash from that. കുറച്ച് ആടുകൾ, കുറച്ച് പശുക്കളൊക്കെ മേയാൻ സമ്മതിക്കുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു തുണ്ട് ഭൂമിയിൽ അമ്മ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവിടുന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വരുമാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇതാണ് ഇവളുടെ ഒരു ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്. When I saw him in the court, he looked beautiful in a blue suit with a striped shirt and a brown tie. So ജയിലിൽ പോയി നോക്കുന്ന സമയത്ത് കോർട്ടിൽ പോയി കാണുന്ന സമയത്ത് he looked beautiful in blue suit with a striped shirt and a brown tie. നല്ല കോട്ടും ടൈയും ഒക്കെ സ്യൂട്ടൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി നല്ല മനോഹരമായ രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. All the accused, his comrades, he said, were well dressed. All his friends, the accused, they were in well dressed. അവരൊക്കെ നല്ല ഡ്രസ്സിങ്ങിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. The union bought clothes so that the judge and prosecutor would know they were in dealing with stupid yes-boss black men who didn't know their rights. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ചെന്നറിയോ? ഇവരുടെ യൂണിയനാണ് ഇവർക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഒരു വെറും യെസ് ബോസ് കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരല്ല. യെസ് ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കൊടുത്താലും മൂളുന്ന ആളുകളല്ല. യെസ് ബാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇറ്റ്സ് ആൻ ആഫ്രിക്കൻ വേർഷൻ ഓഫ് യെസ് ബോസ്.
എന്ത് ചോദിച്ചാലും യെസ് ബോസ്, എന്ത് പറഞ്ഞാലും യെസ് ബോസ്, എല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന ആഫ്രിക്കക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും അറിയാത്ത വെറും കാടന്മാരായ ആളുകളല്ല ഇവർ. ഇവർ നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡാണ്, കാര്യങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് ധരിക്കാൻ വേണ്ടി ജഡ്ജും പ്രോസിക്യൂട്ടറൊക്കെ ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്. These things and everything else about the court and trial he explained to me when I was allowed to visit him in a jail. So when I visited him in a jail, he explained the procedures that had taken place in court and jail everywhere. So he explained all the things in a jail. And our little girl was born while the trial went on. So they had a girl, they had a child, and it was that girl was growing while the trial continues. And when I brought the baby to court the first time to show him, his comrade hugged him and then hugged me across the barrier of the prisoner's dock, and they had clubbed together to give me some money as present for the baby. അങ്ങനെ എൻ്റെ കുട്ടിയെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട്, ഞങ്ങളുടെ മകളെ ആദ്യമായിട്ട് ഇവരെ കാണിക്കാൻ വന്ന ഇയാളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇയാളെ ഹഗ് ചെയ്തു. കോർട്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ് ഹഗ് ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ ഇയാളും വന്നിട്ട് ഹഗ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കുറച്ച് കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രസൻറ്റ്, സമ്മാനം എന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് പണമൊക്കെ അവർ സമാഹരിച്ച് നൽകി. ആൻഡ് ഹീ ചൂസ് ദ നെയിം ഫോർ ഹെർ. അവൾക്കൊരു പേരും ഇദ്ദേഹം ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്കുലുലേക്കോ. ദിസ് വാസ് ദ നെയിം. Then the trial was over and he got 6 years. So after the trial, he got 6 years of imprisonment. He was sent to the island. So there was an island. The prison was in an island. So he was sent to the island as the punishment. We all knew about the island. So we people knew about the island because our leaders had been there for so long. Their leaders, the black leaders, they were there for a long time, so they had an idea about the island and the jail. But I have never seen the sea except to the color it in the blue at school. So I hadn't seen the sea with my eyes. I had only seen it in the school, in the pictures, and I couldn't imagine a piece of earth surrounded by it. So I couldn't even imagine how was a sea, and sea ഒരു കഷ്ണം ഭൂമി ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക കടലിൻ്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല, അത്ര മനോഹരമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. I could only think of a cake of dung dropped by the cattle floating in a pool of rain water they had crossed, the water showing the sky like a looking grass blue. എനിക്ക് ആകെ ആലോചിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നല്ല ഒഴുകുന്ന മഴവെള്ളത്തിൽ മേലെ പശു ഇട്ട ചാണകം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് പോലെ, അതിൻ്റെ മേലെ വെള്ളത്തിലൂടെ ആകാശത്തിൻ്റെ കളർ നീല കളർ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ഇതുവരെ നേരിട്ട് ഐലൻഡും അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. I was ashamed only to think that. He had told me how the glass walls showed the pavement trees and the other buildings in the street and the colors of the cars, the clouds as the crane lifted him on a platform higher and higher through the sky to walk at top of a building. അപ്പം he was explaining the scenes that he had seen in his work site. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് സൈറ്റിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ, അതായത് ഗ്ലാസ്സിലൂടെ കാണുന്ന മരങ്ങൾ, വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ, കാറിൻ്റെ കളറുകൾ, ക്രെയിനിൽ ഇയാളെങ്ങനെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പൊക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ്, എവറിത്തിങ് ഹാസ് ബീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ടു ഹെർ. ഹി വാസ് അലൗഡ് 1 letter a month. So and it was my letter because his parents didn't know how to write. So we can send a letter to him once in a month, and it was written by me because his parents, they were illiterate and they can't write anything, so I write a letter to him. I used to go to them where they worked on another farm to ask what message they wanted to send. So when it is time for sending a letter, I will go to their farm. They were working in another farm, and I'll ask them what are the things they had to write in the letter.
അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകും. അതായത് കത്ത് എഴുതുന്ന സമയമാകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇവർക്ക് എഴുതാനുള്ളത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും. കാരണം അവർക്ക് എഴുതാനൊന്നും അറിയില്ല. ആൻഡ് ദ മദർ ആൾവേസ് ക്രൈഡ് ആൻഡ് പുട്ട് ഹെർ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ഹെർ ഹെഡ് ആൻഡ് സെഡ് നത്തിങ്. സോ മദർ, വെൻ ഐ ആസ്ക്ഡ് ഹെർ, ഷീ വിൽ ക്രൈ. And the other old man, the old man, that means the father of the husband, who preached to us in the veld every Sunday, said, tell my son, we are praying. So the father of her husband used to tell stories in the grassland, നല്ല പച്ച പുൽമേട്, പുല്ലുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വെൽഡിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരാറുണ്ട്, പ്രീച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്, റിലീജിയസ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തരാറുണ്ട്. ആ അച്ഛൻ എന്നോട് പറയും എന്ത്, ടെൽ മൈ സൺ വി ആർ പ്രേയിങ്. മകനോട് പറയണം, എൻ്റെ മകനോട് പറയണം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയണം. ഗോഡ് വിൽ മേക്ക് എവറിത്തിങ് ഓൾ റൈറ്റ് ഫോർ ഹിം. ദൈവം അവന് വേണ്ടി എല്ലാം ശരിയാക്കി കൊടുത്തോളും എന്ന് നീ കൊടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നീ കത്തിലൂടെ അവനെ അറിയിക്കണം എന്ന് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറയും. വൺസ് ഹീ റോട്ട് ബാക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രബിൾ അവർ പീപ്പിൾ ഓൺ ദ ഫാംസ്. ദേ ആർ ടോൾഡ് ഗോഡ് വിൽ ഡിസൈഡ് വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ദം സോ ദാറ്റ് ദേ വോണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് ടു ഡു എനിത്തിങ് ടു ചേഞ്ച് ദെയർ ലൈഫ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇയാൾ തിരിച്ചെഴുതി, എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രബിൾ, ഇതാണ് പ്രശ്നം, നമ്മളെ ആളുകളുടെ പ്രശ്നം ഇതാണ്. അവർ പീപ്പിൾ ഓൺ ദ ഫാംസ്, ഈ ഫാമുകളിലുള്ള നമ്മുടെ ആളുകളുടെ പ്രശ്നം ഇതാണ്. ദേ ആർ ടോൾഡ് ഗോഡ് വിൽ ഡിസൈഡ് വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ദം. അവരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ, ദൈവം തീരുമാനിക്കും, നമുക്ക് എന്താണ് നല്ലതെന്ന് ദൈവമാണ് തീരുമാനിച്ചോളൂ. സോ ദാറ്റ് ദേ വോണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് ടു ഡു എനിത്തിങ് ടു ചേഞ്ച് ദെയർ ലൈഫ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അവർ ചെയ്യില്ല. എല്ലാം ഇപ്പം വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരൻ ഇവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചൂഷണത്തിന് വിധേയമായി നിന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പറയും, ദൈവം നമുക്ക് നല്ല കാര്യം ചെയ്തെന്നോളൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കും. പക്ഷേങ്കിൽ അതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. അവരുടെ ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ്. ഇയാളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നും സാധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. മറിച്ച് തികച്ചും പ്രതികരിച്ചെങ്കിൽ, അതായത് സിസ്റ്റത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള വിശ്വാസക്കാരനാണ് നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ്. After 2 years had passed, we, his parents and I had saved up enough money to go to Cape Town to visit him. So, after 2 years, we had saved some money to visit him in Cape Town. We went by train and slept on the floors at the station and asked the way next day to the ferry. So we went there by train and we slept on the floors of the station and we reached there by asking the ways and yes, next day to the ferry. Okay, they reached to the ferry. Okay, അങ്ങനെ ഇവർ ഫെറിയിലെത്തി, അതായത് ഈ കടവിലെത്തി. കാരണം ഹീ വാസ് ഇംപ്രിസൺഡ് ഇൻ എൻ ഐലൻഡ്, അല്ലേ, ഒരു ഐലൻഡിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ നീഡ് ടു ക്രോസ് ദി സീ ടു റീച്ച് ഹിം. അയാളെടുത്തെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ കടലിൽ ക്രോസ് ചെയ്യണം. സോ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് ഐലൻഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഫെറി എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു. ദെൻ പീപ്പിൾ വെർ കൈൻഡ്. They all knew that if you wanted the ferry, it was because you had somebody of yours on the island. നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഐലൻഡിലുണ്ട് എന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഫെറി അന്വേഷിച്ച് വരുന്നത് എന്ന് അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് അറിയാം. സോ ദേ വർ കൈൻഡ്. The people from the town, they were very kind towards them. And there was a sea. Finally they reached the sea and it was green and blue, climbing and falling, bursting white all the way to the sky, and a terrible wind was slapping it this way and that. It hit the island, but people like us, also waiting for the ferry, pointed where the island must be, far out in the sea that I never thought would be like it really was. സോ കടലിനെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. കാറ്റും തിരമാലകളൊക്കെ കൂടിയ കടൽ. ഈ കടലിൽ പലരും ഇതുപോലെ ഞങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫെറി, എന്താ പറയുക, തോണി, ചെറിയ ബോട്ട്, ഇത് വരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഫെറിയിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഞാൻ മുമ്പ് കരുതിയ പോലെയൊന്നല്ല കടൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നത്. There were other boats, the ships and big
as buildings that go to the other places all over the world. അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ബോട്ടുകളും കപ്പലുകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദ ഫെറി ഈസ് ഓൺലി ഫോർ ദ ഐലൻഡ്. പക്ഷേ ഈ ചെറിയ തോണികൾ മാത്രമാണ് ഐലൻഡിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, it doesn't go anywhere else in the world, only to the island. So everybody waiting there was waiting for the island, and there could be no mistake, we were not in the right place. We had sweets, biscuits, trousers and warm coat for him. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ശരിയായ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആളുകളൊക്കെ ഞങ്ങളെപ്പോലെ അവിടെ തന്നെ ഐലൻഡിലേക്ക് പോകാൻ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ബിസ്ക്കറ്റും ട്രൗസേഴ്സും അതുപോലെ കോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. A woman standing with us said we wouldn't be allowed to give him the clothes. ഞങ്ങളെ തൊട്ടപ്പുറത്തിരുന്ന സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അവിടെ ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല, ജയിലിലെ ആളുകൾക്ക് ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാനൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് I wasn't wearing anymore the old beret pulled down over my head that farm girls wear. I had bought relaxer cream for the man who comes around the farm selling things out of a box on a cycle, and my hair was combed up thick under the flowers scarf that didn't cover the gold colored rings in my ears. His mother had her blanket tied around her waist over her dress. A farm woman, but I looked just as good as any of the other girls there. അങ്ങനെ ഇവളുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ പല രീതിയിലും ഡ്രസ്സുകൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവളെ സംബന്ധിച്ച് അവളെന്ന് പറയും അവളെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. അവൾ നന്നായി ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. When the ferry was ready to take us, we stood all pressed together and quite like the cattle waiting to be let through a gate. ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ കന്നുകാലികളിൽ ഗേറ്റിലൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന പോലെ ഫെറി ബോട്ട് ആരംഭിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. And one man kept looking around with his chin moving up and down. He was counting. So there was a man who was counting the people inside this boat, and he must have been afraid there were too many to get on, and he didn't want to be left behind. അപ്പോൾ ഇയാൾ ഒരുപക്ഷെ ആളുകളുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തുകയായിരിക്കും, കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഓക്കെ, then we all moved up to the policeman in charge, and everyone ahead of us went on to the boat. അങ്ങനെ അവിടെ പോലീസ്മാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു വരിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുമ്പിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. But when our turn came, he put out his hand for something I didn't know what. അപ്പോൾ ഇയാൾ കൈ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. I was not sure what was this. എന്താണ് സംഭവം എന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ല. Actually, we didn't have a permit. We didn't know that before you came to Cape Town, before you come to the ferry for the island, you have to have a police permit to visit a prisoner on island. I tried to ask him nicely. The wind blew the voice out of my mouth. So I don't have any idea to get a permit to visit the prisoner in the island. So we should have collected permission to visit my husband there. So I don't have any permits. ഇതാണ് ഇവളുടെ പ്രശ്നം. അവിടെ എത്തിയപ്പം പോലീസുകാരൻ തടഞ്ഞു നിർത്തി. കേപ്പ് ടൗണിൽ ഐലൻഡിലെ പ്രിസണറെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും കയ്യിൽ എന്താ പറയുക പെർമിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പെർമിറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു, എനിക്കതറിയില്ലായിരുന്നു. We were turned away. We saw the ferry rock bumping and landing where we stood, moving, lifted and dropped by all that waters, getting smaller and smaller until we didn't know if we were really seeing it or one of the birds that looked black dipped up and down out there. So എന്താ പറയുക, ആ ഒരു കാര്യം, പെർമിറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം ഞങ്ങൾ കയറാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ബോട്ട് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും അങ്ങനെ മറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി.
The only thing, the only good thing was one of the other people took the sweets and biscuit for him. ആകെ ഒരു നല്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ബിസ്ക്കറ്റും സ്വീറ്റ്സൊക്കെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വേറൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഹി റോട്ട് ആൻഡ് സെഡ് ഹി ഗോട്ട് ദം. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് കത്ത് എഴുതിയ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ കൊടുത്ത അയച്ചാൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ എ ഗുഡ് ലെറ്റർ, ബട്ട് ദാറ്റ് ലെറ്റർ വാസ് നോട്ട് ഗുഡ്. നല്ല സുഖകരമായൊരു കത്തൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എഴുതിയിരുന്ന കത്ത്. ഓഫ് കോഴ്സ് നോട്ട്. ഹി വാസ് ക്രോസ് വിത്ത് മീ. I should have found out. I should have known about the permit. He was right. I bought the train tickets. I asked where to go for the ferry. I should have known about the permit. So അദ്ദേഹം എന്നെ നന്നായി ശകാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടനായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ശരിക്കും പെർമിറ്റ് എടുക്കണമായിരുന്നു, ശരിക്കും അത് നിൻ്റെ ഫാൾട്ടാണ് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്നെ നന്നായിട്ട് ശകാരിച്ചു. I have passed standard 8. ഞാൻ 8ാം ക്ലാസ് പാസ്സായ ആളല്ലേ. There was an advice office to go to in town. The churches ran it. He wrote, but the farm is so far from the town. We own farms, don't know about these things. It was as he said, our ignorance is the way we are kept down. This ignorance must go. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ടൗണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പെർമിറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നു. എന്നിട്ട് അവസാനം സൂചിപ്പിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ ഇഗ്നറൻസ് ആണ്, അറിവില്ലായ്മയാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം. ഈ അറിവില്ലായ്മയാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറേണ്ടത് അല്ലേ. ഈ ഹസ്ബൻഡ് സമരത്തിനിറങ്ങി സമയത്തൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത പോലെ ഈ അറിവില്ലായ്മ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വിഭാഗക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും മുന്നേറ്റുണ്ടാവും, സമൂഹത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. We took the train back and we never went to the island. Never saw him in the 3 more years he was there. Not once. So we didn't see him again for 3 years later, and we just came back from there. We couldn't find the money for the train. His father died and I had to help his mother from my pay. So his father was no more and I had to help his mother with my payment. So we hadn't enough money to book a train for next time. So we didn't see him after 3 years. For 3 years. For our people, the worry is always money, I wrote. When will we ever have money? Then he sent such a good letter. That is what I am on the island for, far away from you. I am here so that one day our people will have the things they need, land, food, the end of ignorance. That was something else. I could just read the word power the prison had blacked out. All his letters were not just for me. Then the prison officer read them before I could. സോ പണം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തെന്നറിയോ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്കൊക്കെ പണം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമി, ഭക്ഷണം, ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച്, ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ മോട്ടീവായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഐ കുഡ് ജസ്റ്റ് റീഡ് ദ വേർഡ് പവർ ദ പ്രിസൺ ഹാഡ് ബ്ലാക്ക്ഡ് ഔട്ട്. പവർ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഈ ജയിലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓൾ ദിസ് ലെറ്റർ വെർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ മീ, ദ പ്രിസൺ ഓഫീസർ റെഡ് ദം ബിഫോർ ഐ കുഡ്. ഞാൻ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ജയിലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ പവർ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഇവർ കറുപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാം. ഹി വാസ് കമ്മിങ് ഹോം ആഫ്റ്റർ 5 years. That was the news came from the island. That is what it seemed to me when I heard the 5 years were suddenly disappeared. For me, that 5 years, all of a sudden, it was disappeared from my mind. Nothing. There was no whole year still to wait. I showed our little girl his photo again.
that is your daddy. He is coming. You are going to see him. She told the other children at school, I have got a daddy. Just as she showed off about the kid goat she had at home. അപ്പോൾ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത ഞങ്ങളുടെ മകളോട് പറഞ്ഞു. മകൾ അത് വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളോട് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മകൾക്ക് ഞാൻ അവളുടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയിലാണുള്ളത്. Then we wanted him to come at once, and at the same time we wanted time to prepare. His mother loved with one of his uncles. Now that his father was dead, there was no house of his father for him to take me to as soon as we married. If there had been time, my father would have cut poles. My mother and I would have baked bricks, cut thatch, and built a house for him and me and the child. സോ ഇദ്ദേഹം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് വരണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേങ്കിൽ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. ഒന്ന്, അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം അമ്മ അങ്കിളിൻ്റെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ളൊരു വീടുണ്ടാക്കണം. അതിന് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാദർ വീടുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ തൂണുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും അമ്മയും ബ്രിക്കുകൾ ബേക്ക് ചെയ്യും. അതായത് മണ്ണിൻ്റെ കട്ടകൾ ചൂടാക്കി ഉണ്ടാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഓലകൾ മേഞ്ഞ് നല്ലൊരു വീടുണ്ടാക്കും എനിക്കും ഹസ്ബൻഡിനും മകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. We were not sure what day he would arrive. Okay. We only heard on my radio his name and the names of some other who were released. Then at the Indian store I noticed the newspaper The Nation written by black people, and on the front of picture of a lot of people dancing and waving. I saw at once it was at that ferry. Some men were being carried on other men's shoulder. I could see which one was him. We were waiting. So ഈ ഒരു ന്യൂസ് പുറത്ത് വന്നു റേഡിയോയിലൂടെ, അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൂടെയൊക്കെയാണ് വാർത്ത കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ ആദ്യത്തെ പേജിൽ ഫെറിയിൽ കുറേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതും കൈ വീശുന്നതൊക്കെ കാണുന്നൊരു ഫോട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചിലരെ തോളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, യെസ്, എനിക്ക് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ അതിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഐ കുഡിൻ സീ വിച്ച് വൺ വാസ് ഹിം. അതിലാരാണ് ഇയാൾ, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഏതാ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, കേപ്പ് ടൗൺ ഈസ് ടു ഫാർ, റൈറ്റ്? യെസ്, വി വർ വെയിറ്റിംഗ്. ഞങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. The ferry had brought him from the island, but we remembered Cape Town is a long way from us. ഐലൻഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് കേപ്പ് ടൗൺ ഈസ് ടു ഫാർ ഫ്രം അസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഹാഡ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ഹിം. ദെൻ ഹി ഡിഡ് കം ഓൺ സാറ്റർഡേ. നോ സ്കൂൾ, സോ ഐ വാസ് വാക്കിംഗ് വിത്ത് മൈ മദർ, hoeing and weeding round the pumpkins and mealies. My hair that I meant to keep nice, tied in an old dock. A combi came over the veld and his comrades had brought him. I wanted to run away and wash, but he stood there stretching his leg, calling, hey, hey, with his comrades making a noise around him. And my mother started shrieking in the old style, ay, ay, and my father was clapping and stamping towards him. He held his arms open to us, and this big man in town clothes, polished shoes. അങ്ങനെ on a Saturday, no school, so I was walking with my mother, hoeing and weeding round the pumpkins and mealies. My hair that I meant to keep nice, tied in an old dock. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ, അന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് സാറ്റർഡേ ആണ്, സ്കൂളില്ല. അമ്മയുടെ കൂടെ പിന്നെ കളകൾ പറിക്കുന്ന ജോലിയിലേക്ക് മുഴുകിയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എ കോംബി കെയിം ഓവർ ദ വെൽഡ്.
അങ്ങോട്ടൊരു കോമ്പി, ഒരു മിനി ബസ് വന്നു. ആൻഡ് ഹിസ് കോംറേഡ്സ് ഹാഡ് ബ്രോട്ട് ഹിം. So he had come with his comrades. I wanted to run away and wash, but he stood there stretching his legs. ഹേയ് ഞാൻ ഓടിപ്പോയിട്ട് മുഖമൊക്കെ കഴുകി ഒന്ന് ഫ്രഷായി വരാൻ തീരുമാനിച്ച, പക്ഷേ ആ സമയത്ത് അവൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. With his comrades making a noise around him, and my mother started shrieking in the old style, "Ay." അവൻ്റെ കോംറാഡ്സ് അവനെ ചുറ്റും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു, അമ്മ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുപോലെ മൈ ഫാദർ വാസ് ക്ലാപ്പിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാമ്പിങ് ടുവാർഡ്സ് ഹിം. കൈയടിച്ച് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഹീ ഹെൽഡ് ഹിസ് ആംസ് ഓപ്പൺ ടു അസ്. അദ്ദേഹം കൈ ഇങ്ങനെ വിരിച്ച് കാണിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ വേണ്ടി. ആൻഡ് ദിസ് ബിഗ് മാൻ ഇൻ ടൗൺ this big man in town clothes, polished shoes, all the time while he hugged me, I was holding my dirty hands full of mud away from him behind his back. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അദ്ദേഹം നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ച് പോളിഷ്ഡ് ഷൂ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഹഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് പിന്നിലൂടെ ട്രൈ ചെയ്തു, കാരണം എൻ്റെ കൈകളിലൊക്കെ ചളി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Then his teeth hit me hard through his lips. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല്ല് എന്നെ ഒന്ന് ഇടിച്ചു. He grabbed at my mother and she struggled to hold the child up to him. I thought we would all fall down. Then everyone is quiet. The child hid behind my mother. He picked up her, but she turned her head away to her shoulder. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള ഒച്ചപ്പാടുകളൊക്കെ അവസാനിച്ചപ്പോൾ അമ്മയുടെ പിറകോട്ട് എൻ്റെ മകൾ പോയി നിന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവൻ അവളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ ഷോൾഡർ തിരിച്ചു, തല തിരിച്ചു. ദെൻ ഹീ സ്പോക്ക് ടു ഹെർ ജെൻലി, ബട്ട് ഷീ വുഡിൻ സ്പീക്ക് ടു ഹിം. അവൻ അവളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെങ്കിൽ അവൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. She is nearly 6 years old. I told her not to be baby. She said that is not him. അപ്പോൾ അവൾക്കിപ്പോൾ 6 വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടിയെപ്പോലെ പെരുമാറരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, എന്ത്, അത് എൻ്റെ അച്ഛനല്ല എന്ന രീതിയിൽ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. The comrades all laughed. We laughed. She ran off and she said she has to have time to get used to me. അങ്ങനെ ആളുകളൊക്കെ ഇവളുടെ സംസാരം കേട്ട് ചിരിച്ചു, ഞങ്ങളും ചിരിച്ചു. അങ്ങനെ അവൾ ഓടിപ്പോയി. ആ സമയത്ത് അവൻ പറഞ്ഞു, എന്നോടൊന്ന് പഴകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അവൾക്ക് എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ് ഹിയർ ആൻഡ് വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.